مسٹری میں سٹی جسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈرائیو ہم کہتے ہیں اس کی میٹنگز ہوتی ہیں جسے انٹیریئر منسٹر خود ہیڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً ہر مہینے نہیں تو ہر دوسرے مہینے وزیر اعظم کاؤنٹر ٹیررزم کی اس میٹنگ کو خود چیئر کرتے ہیں، جس میں چاروں صوبوں سے تمام اعلیٰ افسران کو اور وزیر اعلیٰ ان کو دعوت دی جاتی ہے، اور تمام سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ ادھر موجود ہوتے ہیں۔ اسی میٹنگز میں آپ کے لیے عرض کر دوں کہ یہ وزیر اعلیٰ تشریف نہیں لاتے، اسی میٹنگز میں یہ ان کی جو ذمہ داری کا احساس دیکھیں۔ اس کے بعد جو سٹی ڈرائیو ہے، میں کسی دن انشاءاللہ ہم آپ تمام وہ لوگ جو ٹیررزم پہ لکھتے ہیں، جو اس پہ بڑا غور کرتے ہیں، ہم بریفنگ دے رہے ہیں جس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے 2 درجن نکات ہوں گے، اور ہم آپ کو چاروں صوبوں کے جو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا تھا اس کی کس پوائنٹ پہ کتنی کنٹریبیوشن ہے وہ بتاؤں، جس کا میں نے ایک آپ کو بتایا۔ ایک پوائنٹ ہے سیف سٹیز۔ پنجاب کا کوئی ضلع ایسا نہیں جس میں سیف سٹی آپریٹو نہیں ہے، اس کی تحصیلوں تک چلے گئے۔ فورینزک لیب کب سے کہا جا رہا ہے، آج کے دن تک اس کی اینٹ نہیں رکھے گی۔ سی ٹی ڈی جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بہتر فورس بنانی ہوتی ہے، آج بھی آدھی سے زیادہ ڈسٹرکٹس کے پی میں اس کی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو وہاں 2 درجن جو دوسرے نکات ہیں اس میں ہم آپ کو بریف کریں گے، اور میں نیم اور شیم نہیں کرنا چاہتا، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ہمارے سیاسی مخالف ہے۔ بھئی میں تو وہ بات کرتا ہوں ایز اے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر کہ جو میری ذمہ داری ہے۔ اس میں وہ سب سے پیچھے اگر کوئی صوبہ ہے تو وہ کے پی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈرائیو میں، جس کے 2 درجن نکات ہیں جسے وزیر اعظم خود ہیڈ کرتے ہیں۔ باقی آپ کہتے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کے پاس مینڈیٹ فارن افیئرس کا نہیں ہے، ڈیفنس کا نہیں ہے، انٹرنل سیکیورٹی کا نہیں ہے، بارڈر مینجمنٹ کا نہیں ہے، ان کے پاس مینڈیٹ ہے صحت کا، تعلیم کا، امن و امان کا۔ انہیں وہ تمام کچھ ہمارے آئین میں دیا گیا ہے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس ملک سے کب بات کرنی ہے اور کب نہیں کرنی۔ وہ یہ تمام چیزیں ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اپنے مینڈیٹ کو دہشت گردی کے لیے، نرم رویے کے لیے استعمال کرنے کی نہ آئین میں اجازت ہے نہ ہم اجازت دیں گے۔ ایک منٹ، ہاں جی بالکل بند کر دیے گئے ہیں یا ابھی بھی گنجائش ہے؟ جی آپ بھی بتائیں۔ صاحب یہ بتائیں، آپ نے جو باتیں کی ہیں بڑا کلیئر میسج دیا ہے، تو آپ کے پاس لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کون سے آپشن ہیں اگر دوبارہ سے اس قسم کی پیشنہاد ہوتی ہے تو کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ آپ نے اناؤنسمنٹ تو کر دی ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی حکومت ہیں، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی گورنر راج یا اس طرح کی کوئی بات کی جائے، کیونکہ ہم سیاسی حکومت ہیں۔ ہم یہ آئینی اختیار ہونے کے باوجود اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں یہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے؟ کیوں قومی بیانیے میں درار ڈالتے ہیں؟ کیوں دہشت گردی کے بارے میں ہونے والی ایفرٹس میں ساتھ نہیں دیتے؟ کیوں اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہیں اس پالیسی، اس بیانیے سے جو کہ ایک نیشنل پالیسی ان کی مرضی سے بنی ہے؟ جو آخری نیشنل ایکشن پلان ہے وہ ان کے لیڈر بانی پی ٹی آئی کی وزارت عظمیٰ کے ہوتے ہوئے تشکیل دیا گیا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے، ہم سیاسی حکومت ہونے سے ایسے کام نہیں کرنا چاہتے جو آئین میں دیے گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں، اور یہ تو ویسے ہی انڈر 19 بچہ ہے، اس کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ کہاں کیا بات کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں معافیاں مانگنی پڑتی ہیں۔ تو میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بن رہی ہے، ایران میں احتجاج ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں، افغانستان کی اب تک صورتحال ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ بیٹھ کے بات کی جائے، یہ یہاں سے یا دعوت دی جائے کہ بھی کے جو کام ہے ان کے ساتھ؟ گزارش یہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم نے فون کیا انہیں 2 دن بعد وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس تھا، کس پہ؟ کسی سیاسی پوائنٹ پہ نہیں، بلکہ اجلاس تھا کاؤنٹر ٹیررزم کی اس کمیٹی کا جسے وزیر اعظم ہیڈ کرتے ہیں۔ اس میں تمام وزیر اعلیٰ آئے،
अगर नहीं तशरीफ लाए तो ये नहीं लाए। और जैसे ही एनएफसी का इजलास हुआ तो 2 दिन जाते रहे क्योंकि वहां से पैसे मिलने थे। यानी मुझे ये बताइए इनको कौन सी चीज रोकती है कि काउंटर टेररिज्म या दहशतगर्दी के अगेंस्ट आप उसकी मीटिंग्स में भी शिरकत नहीं करते? चलें आप नहीं कर सकते, आप में हिम्मत नहीं, आप बुज़दिल हैं, कम अज कम आप वो जो कौमी बयानिया है उस पे अबहाम तो पैदा ना करें। इस तरह की बातें करके अफगानिस्तान को कितने मासूम बनते हैं जी, उनको सबूत दे दीजिए। अभी कोई सबूतों की कमी है? पूरी दुनिया चीख रही है। दुनिया की हर बड़ी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर फुटप्रिंट किसी एक मुल्क में 2 दर्जन के हैं तो वो अफगानिस्तान है। अभी कोई इसमें कमी है? तो बात यह है ये जानबूझ के करते हैं, और लेकिन इस तरह का किया हुआ बड़ा लंबा भुगतना पड़ता है। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे हालात हैं, हर दूसरे दिन ये खबर देखने को मिलती है कि 10 जो ख्वारिज हैं वो हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड, उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया है। आप वज़ीर दाखिला हैं, आपकी क्या इत्तलात है कि अफगानिस्तान ये जहाँ से भी ये ख्वारिज आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, और हम क्यों कैपेबल नहीं है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन करके वंस फॉर ऑल उनको खत्म करें? हर रोज एक कैंपेन जो इनडायरेक्टली लिंक हो जाती है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और फिर वो उनके साथ जो हमदर्दी का कार्ड है वो खेलते हैं। तो पश्तून भी इस हवाले से मजलूम बने हुए हैं, पीटीआई भी है, और ये स्टेट की जो पॉलिसी है इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान ऐसे समझता है कि सारी जो स्टेट की मशीनरी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट लग रही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि समझने की यह ज़रूरत है कि तकरीबन कोई 26-2700 किलोमीटर का बॉर्डर है उनके साथ, और बॉर्डर की सिक्योरिटी बॉर्डर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक दोनों मुल्क ना करें। हमारे पास तो बड़े महदूद वसाइल हैं। ये तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी उनके बॉर्डर सिक्योर नहीं होता जब तक कि दूसरी साइड मैक्सिको या दूसरा मुल्क साथ ना दे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2025 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ IBOs हुए हैं 75,000 के करीब। सबसे ज़्यादा दहशतगर्द इस ड्राइव में इस साल में मारे गए हैं पिछले 20 साल में। सबसे ज़्यादा वसाइल पाकिस्तान की हकूमत ने दहशतगर्दी काउंटर टेररिज्म ड्राइव पर उसकी इस पर लगाए हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। यकीनन एक लंबा बॉर्डर है, और एक बड़ी एक साइड पे जो हमारा हमसाया है जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे कोई 8-10 गुना ज़्यादा वसाइल रखता है, वो पैसे लगा रहा है। और दूसरी साइड पर एक ऐसा मुल्क जिसकी बॉर्डर जो है वो कई हज़ारों मील में हमारे साथ लगता है, वो वहाँ से दहशतगर्द ट्रेन कर कर के धकेलता है। तो ये आसान जंग नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान से पहले एक दुनिया की मानी बड़ी ताकतें यहाँ कुछ देर रहीं, लेकिन वो भी इस पर कंट्रोल ना कर पाई। इसको अगर किसी ने ख़त्म किया करके दिखाया तो वो पाकिस्तान ही था। 13 से 18 के दरमियान ये दहशतगर्दी ख़त्म हुई थी। ये दहशतगर्दी जो पीक पे थी 2012-13 में, वो 2017-18 में ये सबसे लोस्ट पे थी। इसमें उस वक़्त किया क्या था? उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल फोर्सेस के पीछे, सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस को यक ज़ुबान हो के एक बयानिए के साथ खड़ा कर दिया था। आज भी पॉलिटिकल फोर्सेस को एक बयानिए के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस इस काबिल है कि इस जंग को जल्द जीत जाएंगी, और हम जीत रहे हैं हर आए दिन के साथ। थैंक यू साहब, ये बता दें बुनियादी तौर पर आपने यकीनन मसले की निशानदेही भी कर दी और मसले के जो बुनियाद बने वो भी वो कर दिया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा मजमूई तौर पर एक मुश्तरका अलामिया जारी करता है जिसमें मुस्लिम लीग नून के लीडर्स भी शामिल थे, उसमें पीपल्स पार्टी के लीडर्स भी शामिल थे, उसमें ANP के लीडर्स भी शामिल थे, तमाम जमातों ने। तो विफाक उस मुश्तरका अलामी पर अमल दरामद में मसला क्या है सर? देखिए, अमल दरामद के लिए ये इकाइयाँ हैं और इनकी अपनी जिम्मेदारी है। जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके 50% से ज़ायद पॉइंट जो है वो सूबों से मुतल्लक है, वो सूबों ने करने हैं। बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में किसने कन्वर्ट करना है? अपनी पुलिस फोर्स और बाकी इदारों को थानों से लेकर और सिटी जो कि काउंटर टेररिज्म तक के किसको बेहतर, किसने बेहतर करना है? बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर, जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट है, उसका नेक्सस क्राइम के साथ है, उसका नेक्सस
नारकोटिक्स के साथ है, उसका नेक्सस बैड गवर्नेंस के साथ है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सूबों का बड़ा अहम रोल है। आप पंजाब देख लें, उसमें दहशतगर्दी कम क्यों है? अदारे फाल हैं। आप जब तक ये अदारे फाल नहीं होंगे तो ये अगर कोई इंफॉर्मेशन भी देता है कोई इदारा, जो कि हमारे अदारे देते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ऑन ग्राउंड सूबों ने अपनी कैपेबिलिटी ही इस्टेब्लिश नहीं की। तो ये सूबों और वफाक को मिलके करना है। वफाक की तरफ से कोई कमी नहीं है और हमने सब ने मिलके करना है, अगर ये मिलकर करना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच।